स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। SYL दा जिन रह के बोतलों बाहर आंदा रहंदा ते जदों भी आया सियासत जरूर हुई है इस मुद्दे ते। एक बार फिर तो इस मुद्दे ते सियासत भी हो रही है ते मुद्दा एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच है। SYL बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ये एक चर्चा का विषय जरूर है, पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जरूर बननी चाहिए। पंजाब सरकार भावें हुण दी होवे या पिछली सरकार होवे, लगातार ये तो जरूर कहती रही है कि साडे कोल एक बूंद भी पानी है नहीं है हरियाणा नूं देण दे लई। पर यह यथार्थ तौर पर यकीनी किवें बनाया जाए कि SYL का मुद्दा हमेशा हमेशा लिए बंद होना चाहिए या खत्म होना चाहिए, इस ते कोई कदम क्यों नहीं चुक्या जाता, ये एक वड्डा सवाल जरूर है। हुण सवाल यह भी उठता है कि तुहाडी सियासत पंजाब के हितों लई कुछ होर है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ SYL ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इसका फैसला केंद्र सरकार को निपटाना चाहिए, पर पानी पंजाब नूं भी चाहिए हरियाणे नूं भी चाहिए। विरोधी धिरां कह रही ने इनडायरैक्ट तरीके दे नाल तुसीं सरैंडर कर रहे हो और तुसीं कह रहे हो कि SYL बना लो क्योंकि पानी दोवां नूं चाहिए। इस तरह भगवंत मान होरां ने भी कहा कि ये दो भरावां नूं लड़ाउण वाली गल कीती जा रही है, जबकि इस ते मंथन होना चाहिए है और ये मुद्दा हल होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने तो इत्थों तक ऑफर कर दिता केंद्र सरकार नूं कि जे तुहाडे कोल कोई हल नहीं है तो मैनू दसो, मैं आके हल कर देना। इस ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं तुहाडे सामने। सब तो पहला पॉइंटर के जरिए तुहानूं समझाने पूरी कहानी की हुई है, उस बाद चर्चा अगे वधावांगे। SYL के मुद्दे नूं लैके पंजाब हरियाणा ते दिल्ली दे विच सियासत सिखरां ते है। SYL का मुद्दा एक बार फिर तो सरगर्म हो गया। इवला मुद्दा सतलुज यमुना लिंक है। SYL के मुद्दे नूं लैके सियासत जिहड़ी ओह गरमा गई है। पंजाब ते हरियाणा दे विच कांग्रेस ते भाजपा SYL ते अपना स्टैंड स्पष्ट करे। अरविंद केजरीवाल होरां ने कहा कि पंजाब ते हरियाणा दे विच कांग्रेस ते भाजपा पार्टियां अपना स्टैंड क्लीयर करन। यह भी कहा कि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल SYL का हल नहीं है तो मैनू बुला लैण, मैं हल दस देवांगा। ये केजरीवाल होरां ने कहा। नाल ही भी कहा कि SYL नहर बारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नूं मिलण लई असीं तैयार हां। यह कहा भगवंत मान ने कि SYL लई असीं मिल सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नूं। यह कहा कि केंद्र सरकार नूं दोवें सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पानी की घाट नूं पूरा करना चाहिए। केंद्र सरकार दो भरावां नूं लड़ाउण दी बजाय पानी का मसला हल करे। CM मान भाजपा आगू कुलदीप बिश्नोई ने केजरीवाल नूं SYL का पानी लियाउण की चुनौती दी है। उन्होंने चैलेंज किया कि जे केजरीवाल हरियाणा दे विच SYL का पानी लियाउणगे तो आम आदमी पार्टी के मंच ते चढ़ जाणगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट दे विच कहा कि पानी के मुद्दे उत्ते पंजाब नहीं कर रहा सहयोग। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पंजाब ते हरियाणा के मुख्यमंत्री मीटिंग करके मसला हल करन। SC ने दोवें सूबਿਆਂ के मुख्यमंत्रियों को एक महीने के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिता है। 15 जनवरी 2023 को मामले की अगली सुनवाई होएगी। वार वार ही कहा जा रहा है कि पंजाब के कोल एक बूंद भी पानी नहीं। केजरीवाल के इशारे पर चल रहा है CM भगवंत मान। सुखबीर सिंह बादल होरां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया। हुण सवाल ये खड़ा होंदा कि यह सारी चर्चा दोबारा छिड़ी क्यों। एक तो सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ा हुक्म आया, केंद्र सरकार कहती है पंजाब सहयोग नहीं कर रहा। इत्थे भाजपा की यूनिट जिहड़ी है वो कहती कि नहीं जी SYL दे असीं अगेंस्ट हाँ कि नहीं है। तुहानूं स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान दी भी सुणा दिंदे जिहड़ी अज उन्होंने दित्ती है। SYL बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोनों राज्यों में पानी की कमी है, हमें यह बात माननी पड़ेगी। पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यासे हैं। हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, हरियाणा में लोग प्यासे हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम यह नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा मैंने कहा कि हम मिशन पे निकले हैं, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है और यह संभव है। हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, हरियाणा के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें और अगर उनके पास समाधान नहीं है
मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा, लेकिन बैठ के इसका समाधान करना पड़ेगा। ये स्टैंड लेने से, पंजाब में जाओ तो एक स्टैंड ले लो, हरियाणा में जाओ दूसरा स्टैंड ले लो, ये स्टैंड की राजनीति ने पूरा गड़बड़ कर दिया। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की कोई मीटिंग केंद्र सरकार की, जो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि दोनों मीटिंग कर लें, हम मिलने को तैयार हैं, मुझे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसा कि अरविंद जी ने कहा, केंद्र सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो इस समस्या का समाधान करे, ना कि दोनों को मीटिंग में बिठाकर उसके बाद बाहर आकर अपने अपने वक्तव्य देने के लिए उनको छोड़ दें। तो मैं पंजाब एज ए हेड ऑफ द स्टेट इन पंजाब, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के आए, बातचीत करेंगे, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार जो है वो बाकी कामों के लिए राज्यों पर बहुत कुछ थोपती है। आप ये नहीं कर सकते, जीएसटी ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार जो है वो पंजाब का पानी पूरा कर दे पंजाब के पास, और हरियाणा का पानी भी पूरा कर दे। हरियाणा में भी जैसा कहा कि दोनों भाई हैं छोटे, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है। तो हमें लड़ाने की बजाय वो समाधान निकाले। सो लड़ाण की बजाय कोई सोल्यूशन कढ़िया जाए, समाधान कढ़िया जाए। केंद्र सरकार लड़ा रही है, यह दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। अर्शदीप सिंह कलेर साहब साडे नाल जुड़े हुए हैं, बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, जसकरण सिंह कालो साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस से, जयबंत सिंह जी बुलार ने बीजेपी के, तो डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब साबका रजिस्ट्रार ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के। पंजाब के मसलों से खासी पकड़ हैगी और आम आदमी पार्टी हर बार की तरह इस बार भी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, और उन्होंने अपना कोई भी नुमाइंदा जिहड़ा वो नहीं भेजा। हुण सवाल ये खड़ा हुंदा है, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਦੇ ਬਣੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜयबंत ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। जयबंत ਸਿੰਘ ਜੀ, मैं दो गल्लां दा सवाल तुहाडे तो जरूर चाहना। पहला तो अरविंद केजरीवाल होरां ने चुनौती तुहानूं भी दित्ती है, बीजेपी अपना स्टैंड स्पष्ट करे कि एसवाईएल ते तुहाडा स्टैंड की है। तुहानूं भी क्या, पंजाब बीजेपी दी यूनिट नूं भी क्या ते बीजेपी हरियाणा दी यूनिट नूं भी क्या कि अपना एसवाईएल ते स्टैंड स्पष्ट करो। दूजी गल ये भी कही है कि केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट दे विच लिख के आंदी है कि पंजाब सरकार नहीं कर रही साडे नाल सहयोग, नहीं तो एसवाईएल बन जे। दोहरा स्टैंड क्यों? थैंक यू हरप्रीत जी। पहली गल तो ये जी बयान दे के दौड़ जाने वाला इन्हों का हिसाब किताब है ना, आम आदमी पार्टी का बयान देता भगवंत मान ने भी तो केजरीवाल जी ने भी, तो वो बाद इन्होंने कोई बुलारा नहीं इतने भेजा तो असीं गल किहदे नाल करिए। तो इन्हों का जो बयान है ना, इनू आपां पोलीटिकल स्पिन बुलाने जर्नलिस्ट जी, इन्होंने स्पिन मारी है। स्पिन किद्दां मारी है कि सारे का सारा जो प्रॉब्लम है केंद्र सरकार के उत्ते पा दो तो ये पॉलिटिक्स खेड लो कि केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी की कोई रब ने, ही इज नॉट ब्रह्मा, कि पानी दे देंगे, हरियाणा नूं भी पानी दे देंगे, ते पंजाब नूं भी पानी दे देंगे, ते दिल्ली नूं भी पानी दे देंगे। पानी तो उड्डा ही है ना जिद्दां हैगा, ते सारिआं नूं पता है कि पानी की प्रॉब्लम की है। पानी मतलब जिस टाइम के उत्ते एसवाईएल की बेसिक फ्रेमवर्क बनिया सीगा, उदों पंजाब की सिचुएशन बहुत अलग सी। पंजाब के सरप्लस वाटर सीगा। अज के दिन के पंजाब अपने आप डेजर्ट बनता जा रहा है, तो इतों की पानी किद्दां जा सकता है? पानी नहीं जा सकता इतों की। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो प्रोबेबली ग्राउंड रियलिटी नूं देख लैन, तो बीजेपी का तो बहुत स्पष्ट है कि पंजाब तो एक बूंद पानी नहीं जा सकता बाहर कितरे, क्योंकि पंजाब के वास्ते एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो हुण किस तरीके दे नाल उहनूं मनाना है सुप्रीम कोर्ट नूं, तो किद्दां इहनूं सॉर्ट आउट करना है, वो दोवें बह के कर लैन। मेरे हिसाब के नाल ते हरियाणा कोल काफी पानी है, यमुना नूं क्यों नहीं साफ कर देंगे? एडा वड्डा ओहदा रिवर बेसिन हैगा, उहनूं साफ करने वास्ते ते कुछ कर नहीं रहे। क्रॉपिंग पैटर्न्स क्यों नहीं चेंज करते? पर जयबंत सिंह जी हरियाणा बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल पुट्ठा ना। हरियाणा बीजेपी तो कहती है कि सानू एसवाईएल चाहिए है। हरियाणा दे विच तुहाडी तुसीं अपनी यूनिट नूं कहो इकसुरता रखण, तुसीं इत्थे कह रहे हो कि एसवाईएल नहीं बननी चाहिए या पंजाब दे कोल पानी नहीं है। वो कहंदे ने कि पंजाब ते पानी तो साडा भी पूरा हक है, सानू पानी मिलना चाहिए।
ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸੌ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਰ ਅਨਡਾਊਟਡ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਵਾਟਰ ਟੂ ਗਿਵ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਨਾਨ ਰੈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਜਾਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ? ਔਰ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬੈਠਣ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਟੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਰੇ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ ਔਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਮਦਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮਦਾਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਜਿਹੜੀ SYL ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SYL ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ SYL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ। 138 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SYL ਹੈ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ BJP ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਟ ਐਂਡ ਸਕੂਟ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ BJP ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 17.25 MAF ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ 2 ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਫੂਡ ਬਾਉਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੋਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ SYL ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ SYL ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ SYL ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, SYL ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ SYL ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਹੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ 1-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਜਾਂ ED ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਵੱਖਰਾ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕੇਵਲੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦੇਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਚ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ 4,82,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ 1 ਸਾਲ ਚ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੱਕ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਲੋ ਗੁੱਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਜੋ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 1867 ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1873 ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਵੇਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਦ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਰੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਪੀਰੀਅਨ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਘੱਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਰੀਅਨ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ SYL ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ BJP ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਡੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ?
ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਜਦ ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ? ਸੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੀ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ, ਜਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਹੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਨੇ? ਉਲਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ, ਹੱਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਮਿਕੇਬਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਹ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SYL ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ SYL ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਚ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹਿਯੋਗ ਹੁਣ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਟ ਦੈਟ ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦੇਅਰ, ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ CMs ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੀ ਡੇ
ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। SYL ਆਲਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਕਵੋਕਲੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਗੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲਕਮ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SY ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੱਲ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ SYL ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੈਬਸ ਜੀ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ SYL ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਹੈ, ਘੱਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਿਆਣਾ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਬਿਵਾਣੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਘੋਖ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਾਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀਨ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠਿੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੂੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1956 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 262 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਗਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ 1/11/66 ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ BBMB ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਫੜਾਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰੋ ਖਤਮ ਸਾਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, SYL ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟੀ ਜਾਣਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾਣਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਲਓ? ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ,
ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ BSF ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਮਿਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ, ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।